हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं राजवीर कौर तुहाडे सामने हाजिर अपनी अज की पंजाबी की क्लास लैके। और जो अज आप टॉपिक लिया है वो है जी अपना अज काल दसना ते बदलना। क्योंकि जो पहला वीडियो पाई सी पार्ट 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवाता लकीरे गए शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना और लिंग वचन बदलना और दसना है ना। और अज अपना जो मेन टॉपिक है वो है काल दसना अते बदलना। काल का मतलब होंगे समा, समा वर्तमान समा है ना, भूतकाल समा ते भविख काल जिन्होंने आप कहने हैं। ये सानू किवें पता लगता है कि कोई अगर वाक लिखिया तो वह भविख काल दे विच है, वर्तमान काल दे विच है या भूतकाल दे विच है। तो वो असीं अज नियम पढ़ांगे, कुछ अजिहे नियम जिन्हां तो सानू पता लगेगा कि असीं वाक नूं किस तरह पहचान सकते हैं। तां पढ़ते हैं जी आपां काल। ठीक है, काल की इत्थे थोड़ी जी मैं डेफिनेशन लिखी है, जिस समय विच मतलब जिस टाइम दे विच क्रिया दा काम कीता जावे। कोई भी क्रिया तुसी जिस समय दे विच करदे हो, प्रेजेंट विच कर रहे हो, पास्ट विच कर रहे हो, फ्यूचर विच करनी है, मतलब वर्तमान दे विच कर रहे हो, भूतकाल दे विच कीती सी जां भविख काल दे विच कोई काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तां असीं उहनूं कहणे आ जी जिस समय विच क्रिया दा काम कीता जावे उस समय नूं असीं काल दा नाम दे दिंदे हां। ठीक है, काल दा मतलब ही हुंदा है समा। सही इहदा जिहड़ा मतलब है अर्थ है वो आप लेने समय तो। जिवें मैं इत्थे एक वाक लिखिया है, कुड़ियां शब्द सिखदियां हन। ठीक है जी। दूसरा है मुंडिया ने कल फुटबॉल खेडिया सी। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है, जो पिछे सहायक क्रिया वरती है इन्हों तो ही अंदाजा लग जाएगा कि जो असीं वाक लिखिया है, सेंटेंस लिखिया है, वो साडा किहड़े काल जां किहड़े समय दे विच वापरिया है, वो क्रिया किहड़े समय दे विच होई है। मास्टर स्कूल जावेगा, जो तिन्ने सहायक क्रियावां ने पहले वाक दे विच जिहड़ी क्रिया हैगी है सिखदियां हन। जिहड़ा हुण सिखण दा असीं काम कीता इहदे विच जां सिखण दा जिहड़ा काम है वो हो रिहा है, तां हन क्रियावां लग गईयां क्योंकि सहायक क्रिया है हुंदी तां भी वर्तमान सी, हन लग गया तां भी वर्तमान है, क्योंकि ये काम वर्तमान काल दे विच मतलब वर्तमान प्रेजेंट अज दे दिन वो काम अज दे समय विच कीता जा रहा है। जो दूसरा वाक है उहदे विच जिहड़ा फुटबॉल खेडिया सी, तां खेडिया सी अते फुटबॉल खेडण दा जिहड़ा काम वो कदों होया सी, कल होया सी, एक दिन पहला होया सी जां बीत चुके समय दे विच होया सी। तां असीं अंदाजा लगा लिया कि कल जिहड़ा इत्थे शब्द है वो आउण वाले समय का प्रतीत नहीं है, बीत चुके समय का प्रतीत है। तां असीं जो इत्थे लिखिया है फुटबॉल खेडिया सी, तां जिहड़ी सी क्रिया है सहायक क्रिया है, इस तो असीं वर्तमान तो आपां कह लईए सॉरी पास्ट यानी कि भूतकाल का अंदाजा लगा सकते हैं। और तीसरे वाक विच जिहड़ी क्रिया है जावेगा, वाक सी अपना मास्टर स्कूल जावेगा, जानी कि हजे वो गया नहीं है, उसके द्वारा कोई भी क्रिया की नहीं गई है, वो जावेगा मतलब वो काम हजे वो आने वाले समय दे विच कीता जावेगा। जो आने वाला समा होवेगा असीं उहनूं कह दिंदे हां जी भविख काल। इस तरह असीं किसी भी वाक नूं उहदी सहायक क्रिया तो उहदे विच कीते जांदे काम दे समय तो असीं उस काल दे जो वाक है असीं उहनूं पहचान सकते हां। तां इहदे विच किहड़े-किहड़े मुख भेद सीगे। पहला सीगा जी वर्तमान काल, कुड़ियां जो भी इत्थे सीगा कि वाक दे विच मान लो मुंडे पढ़दे हन, कुड़ियां काम सिखदियां हन, है ना। तां उहदे विच सीगा वर्तमान काल। हुण वर्तमान काल नूं असीं किवें पहचानना है, जदों किसी क्रिया दा काम हुण दे चालू समय विच होवे, मतलब जो चल रहा समा है उस दे विच जो भी एक्टिविटी जो भी क्रिया तुसीं करदे हो असीं उस नूं वर्तमान काल आखदे हां, जिहनूं तुसीं अंग्रेजी दे विच कहने हो जी प्रेजेंट। ठीक है, इसनूं पंजाबी दे विच कहा जांदा है वर्तमान। जिवें इत्थे सारे वर्तमान वाले वाक लिखे ने आपां, बेबे सूत्र कतदी है मतलब कत रही है, प्रेजेंट वो काम कर रही है ना। रागी जथा कीर्तन करता है, तो जो भी कीर्तन हो रहा अज दे समय दे विच हो रहा है, जिथे सहायक क्रिया आ जाए हन सहायक क्रिया आ जाए दा मतलब ये काम वर्तमान काल दे विच हो रहा है। इहदे विच लिखिया होया मेरी मां दुध रिड़कदी है, तो इहदे विच भी है क्रिया तो असीं अंदाजा लगा लिया कि ये जिहड़ा काम हो रहा है वर्तमान समय दे विच हो रहा है। दूसरा सेंटेंस है जी सॉरी दूसरी परिभाषा आ गई भूतकाल की, क्योंकि अपना जो दूसरा वाक लिखिया सी मुंडिया ने कल फुटबॉल खेडिया सी,
ਕੀ ਵਾਕ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਾਹਦਾ, ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਲ ਰੇੜੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੇਂਦ ਆਊਗਾ, ਗੇਂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਆਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੇਂਦ ਰੇੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਘੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਏਗੀ, ਹਨਾ। ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਭਵਿੱਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਕਰਤਾ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਜੋ ਵਾਕ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਆ ਕੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਟਮੋਰੋ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨ, ਸਨ, ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਵੇਗਾ, ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ, ਆਵੇਗੀ, ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਸ 9 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਟਮੋਰੋ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਪ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਰਤਮਾਨ, ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਪ ਕਿਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, तीसरा है चालू वर्तमान काल, फिर चौथा है पूर्ण चालू वर्तमान काल, इन्हां दोनों नूं मिक्स करके फिर है जी हुक्मी वर्तमान काल और अगला है शर्ती वर्तमान काल। ये जिहड़ियां वर्तमान काल दीयां उप किस्मां तुसीं अगर लिखना है तां किन्नियां हन, 6। किहड़ियां-किहड़ियां, सधारण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, चालू वर्तमान काल ते पूर्ण चालू वर्तमान काल। नैक्सट है हुक्मी वर्तमान काल ते शर्ती वर्तमान काल। ये जिहड़ियां 6 उप किस्मां ने ये ने वर्तमान काल दियां। पहली उप किस्म की आपां थोड़ी जी उदाहरण भी देखांगे, इहदी परिभाषा भी पढ़दे हां। सधारण वर्तमान काल की हुंदा है? सधारण वर्तमान काल दे विच क्रिया दे काम दी निश्चित अवस्था दा पता नहीं चलदा, भावें स्पष्ट हुंदा है कि क्रिया दा काम वर्तमान काल विच हो रहा है। मतलब की है कि वर्तमान सधारण वाक दे विच की होगा, तुहानूं वर्तमान काल दा पता तो लगेगा लेकिन उहदी निश्चित स्थिति या निश्चित अवस्था दा पता नहीं लगेगा। किवें? पहला है बच्चे हाकी खेडदे हन, ठीक है,
ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਟਿਕਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿਕਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਟਿਕਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹੋਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਨਾ, ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਹਣ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਚਾਲੂ ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ।
पेंटर पेंट कर रहा है, गुरबाणी शब्द की विचार हो रही है। तुसीं ध्यान नाल देखो इन्हां सारे शब्दां दे सॉरी सारे वाकां दे विच रहे हन, रही है, रहा है, ये जिहड़े शब्द वरते गए ने, ये शब्द उदों वरतिया जांदा जदों काम शुरू किया जा चुकिया होवे लेकिन उस काम नूं हजे करन दी जो कोशिश हो जारी होवे, उसनूं पूरा ना किया गया होवे, वो काम हजे चल रहा होवे। नैक्सट है जी पूर्ण चालू वर्तमान। पूर्ण चालू वर्तमान दे विच की हुंदा है कि इस काल दे विच क्रिया दा काम बीत चुके समय तो शुरू होके हुण तक जारी है। मतलब जिहड़ा बीत चुकिया समा है उस तो काम शुरू होया लेकिन हाले तक वो काम जारी है। पूर्ण दे विच सी पूरा हो चुकिया ते इहदा मतलब की हो गया कि पूर्ण वर्तमान दे विच काम शुरू किया गया, पूरा करने वास्ते शुरू किया गया, लेकिन चालू शब्द का प्रयोग किया गया कि वो काम हजे तक पूरा नहीं होया, हजे तक काम वो चल रहा है। जिवें बच्ची सवेर दी रो रही है, तो इहदे विच की हो गया कि बच्चे ने सवेर तो रोना शुरू किया, बीते हुए समय तो रोना शुरू किया वर्तमान दे विच ही, लेकिन हाले तक वो काम हो ही रहा है, हाले तक उस काम नूं रोकिया नहीं गया। बुलारा पिछले 2 घंटे तो बोल रहा है, तो इहदे विच जिहड़ा रहा शब्द आ गया, हुण तुसीं कहोगे मैडम ये तां चालू वर्तमान काल दे विच सी, नहीं, क्योंकि ये काम जिहड़ा हजे पिछले 2 घंटे तो सानूं समा भी पता लग रहा है कि वो जिहड़ा काम सी वर्तमान दे विच किन्ने घंटियां तो किन्ने टाइम तो शुरू होके हाले तक चल रहा है। ठीक है, अगे है कंप्यूटर सवेर तो बंद रहा है, तो इत्थे जिहड़ा सवेर पिछले 2 घंटे इत्थे भी सवेर शब्द आ रहा, इहदा मतलब सानूं सही निश्चित अवस्था दस के उस काम नूं शुरू किया गया सी लेकिन हाले तक वो काम चली जा रहा। फुटबॉल की गेम पिछले 2 घंटे तो खेडी जा रही है, तुसीं इहदे विच एक ही अंदाजा लगा लिओ कि इहदे विच सवेर शाम दोपहर इस तरह के शब्द जो पाए जाएंगे 2 घंटे तो 3 घंटे तो या समा दसिया जाए है ना, तो उहदे विच जो काम शुरू किया गया सी जिस समय तो शुरू होके हाले तक काम जारी है, तो तुसीं उसनूं कहोगे पूर्ण चालू वर्तमान काल। नैक्सट है जी हुक्मी वर्तमान काल। हुक्मी वर्तमान काल दे विच किसी नूं कोई काम करन दा हुक्म, बेनती, प्रेरणा जां इच्छा आदि की जाए, जिवें इहदे विच किसी नूं रिक्वेस्ट की जाऊगी, किसी नूं ऑर्डर दिता जाऊगा, ठीक है, और किसी की इच्छा अनुसार उसको काम करवाया जाए तो असीं उसनूं कहने आ हुक्मी वर्तमान काल। जिवें इहदे विच ऑर्डर लगाया गया मोहन बेंच उपर खड़ा हो जा, तो यह वर्तमान काल दे विच तां है, मतलब उहनूं वर्तमान अज दे समय विच उहनूं कहा गया कि तूं बेंच के उपर खड़ा होना, तो आपां इत्थे वेखांगे विस्मिक चिन्ह लगाया गया है, इहदे विच विस्मिक चिन्हां दी वरतों कीती जाऊगी हुक्मी वर्तमान काल दे विच जो वाक आउणगे, तो असीं अंदाजा लगा लवांगे कि मोहन नूं ऑर्डर दिता गया है इस गल नूं मन्नण दा। अगे है बच्चों हुण अपना सबक याद करो, तो इहदे विच बच्चिआं नूं संबोधन करदे होए उन्हां नूं भी इह एक हुक्म दिता गया कि उन्हां नूं जो भी याद करना याद करन। सवेरे उठ पिया करो, हुण इहदे विच विस्मिक चिन्ह नहीं आया लेकिन इथों अंदाजा किवें लगाना आपां कि वर्तमान दे विच सानूं इह दस्सिया गया कि सवेरे उठ पिया करो, मतलब करो शब्द जिहड़ा असीं वर्तमान दे विच ही करदे हां, है ना, जे इत्थे आ जांदा भी करना सवेरे उठ पिया करना सी, तां सी शब्द भूतकाल दे विच चला जाएगा, है ना, तो सवेरे उठ पिया करो जिहड़ा वाक पूरा बनिया है अपना आ गया हुक्मी वर्तमान, इहदे विच भी एक हुक्म दस्सिया गया जां एक प्रेरणा दित्ती गई आपां कह लईए। कार ठीक पार्क करो, इहदे विच वर्तमान दे विच जो कार पार्किंग हो रही सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया। नेक्स्ट है जी शर्ती वर्तमान काल।
शर्ती वर्तमान काल ਉਹ वर्तमान काल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਸੁਸਤੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਈਏ ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਜੇ, ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਅਲੋਪ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭੂਤਕਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਭੂਤਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭੂਤਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਕ। ਸਧਾਰਨ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਭੂਤਕਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਭੂਤਕਾਲ, ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀ ਭੂਤਕਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਧਾਰਨ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਗੀ ਨੇ ਦਵਾ ਪੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੀਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸੁਬਾਹ ਕਦੋਂ ਪੀਤੀ, ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਵਿਛਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਭੂਤਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭੂਤਕਾਲ, ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਛੀ ਜਾਲ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੂਰਨ ਭੂਤਕਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਚਾਲੂ ਭੂਤਕਾਲ,
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਜੋ ਵੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਅਪ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੀ ਸਾਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਭੂਤਕਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭੂਤਕਾਲ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਰਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਥਾਕਾਰ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਕਲੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਲਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰਤੀ ਭੂਤਕਾਲ। ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਸ਼ਰਤੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਗਰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੋ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੀ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 4। ਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਤੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਜੀਤ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਟਕ ਖੇਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਧਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਨਾ, ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਝ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰਤੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਤੀ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਂਸ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਵਾਕ ਆਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਹਨਾ। ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ। ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲਿਆ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਬੱਚਾ ਖੇਡੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਿਆ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ? ਬੱਚਾ ਖੇਡੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾਂਗੇ ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਖੇਡ
ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। इस तरह ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, इस तरह ਤੁਸੀਂ वर्तमान तो भविख काल वाले ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जो भी सहायक क्रिया ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ क्रिया ਵਰਤੀ ਹੈ किस काल ਦੀ है। वर्तमान काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? वर्तमान काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है हन। सहायक क्रिया लिख रही है मैं थे हाँ। दूसरा लगा लो रिहा है, करदा है। ठीक है, अगे आप लिखते हाँ भूतकाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सी सहायक क्रिया, सन, सा, इथे आ जाऊगा रिहा सी, करदा सी, कीता, लगा लो कीता सी। ठीक है, नैक्सट आएगा अपना भविख काल। तो भविख काल दे विच किहो जी सहायक क्रिया वरती जाएगी? ਇਹੋ ਜਿਹੇ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। मान लो जावेगा, करेगा, खेडेगा। जे ज्यादा है तो बहुत संख्या है तो खेडणगे शब्द आ जाएगा है ना। रहे होणगे एफ जे शब्द वरते जाएंगे दे विच। कर दिता जाएगा, यहाँ पर लगा लिए चल रहा होवेगा। इस तरह के जदों भविख काल दे विच इस तरह की क्रिया के शब्द वरते जाएंगे तो तुसीं इन्हां तों जल्दी अंदाजा लगा सकते हो कि वो जिहड़ा वाक लिखा है वो भूतकाल दे विच है, भविख काल दे विच है जां वर्तमान काल दे विच। ठीक है, इस तरह तुसीं सौखे तरीके दे नाल जो मैं लिखा है क्रियावां ने सहायक क्रियावां जिन्होंने आपां कहने इन्हां तों तुसीं जल्दी याद कर सकते हो। तो इस नाल ही अज दी अपनी वीडियो खत्म होंदी है। सत श्री अकाल।